I am one with God. I am the ocean of love. I am the ancient one. I am the divine beloved who loves you more than you can ever love yourself. ఎవరాది మానవుడో ఎవరాది పురుషుడో ఎవరాది సద్గురుడో ఎవరు సర్వోన్నతుడో ఆ దివ్య ప్రియతముని ఆ ప్రేమ సుందరుని చరణ పద్మములకి చిరుకాంక అంకితం. Avatar Meher Baba ki jai. Of taking Baba's darshan to start today's program. Before that, I would like to thank Baba for giving me this opportunity of sharing his messages, as well as Jai Baba to all the participants. Can you see the screen, ma'am? Yes, sir. Okay. So I'll be continuing last week's series. That is Meher Baba 100 years ago. Important events and messages and discourses. Today is part 6. Last week we have discussed about main important point is about Meher Baba's Tiffin lectures. It is collection of 52 discourses given by Baba 1926 and 27 through writing on the alphabet board as well as hand gestures as found quarters. And also mainly last week we discussed about what Baba has told about what is freedom. Baba says we don't have freedom actually. We are bound in a cage, that is body. This body is a cage and we are bound in it. You have not yet got the freedom. Once you are merged with God, that is the freedom. You have come from God and you have to go back at our infinite ocean. That is Paramatma. Until you have got this body, you are just like bird in a cage. And also Baba said, he has emphasized so many times as Baba was telling, I want you to know that every one of you is God, but you just do not know it. And also he was telling, you and I, not we, but one. Like that, Baba so many times emphasized this particular point, that we should always remember that we are not this body, we are God. So we have to go back to our house, the original house, from where you came out. That is the purpose of Baba. He wants to awaken us. That's why he has written on the tomb. You have come not to teach, but to awaken. So in this matter, he wants to try to awaken us about real truth, whom we are actually. So today, I think further, Baba is emphasizing, giving some examples. We'll discuss it today. Translation, ma'am. అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై. మనము గత వారం నుంచి చెప్పుకుంటున్నాము మెహర్ బాబా 100 years ఎగో, అంటే 1926 అలాగే 27 సంవత్సరాల్లో ప్రధానమైనటువంటి సంఘటనలు, ఆయన ఇచ్చినటువంటి సందేశాలు, ప్రవచనాలు గురించి ఈరోజు పార్ట్ 6 6వ భాగంలోకి వచ్చాము. గత వారం బాబా టిఫిన్ లెక్చర్స్ లో కొన్ని విషయాలు చెప్పడము, అలాగే ఫ్రీడమ్ అంటే ఏమిటి, ఇవన్నీ మనము గత వారం చెప్పుకున్నాము. ఇక ఈ వారం అంటే బాబా ఇక్కడ ఏమంటున్నారు అంటే, నేను మిమ్మల్ని అందరినీ తెలుసుకోవాలని కోరుకుంటున్నది ఏమిటి అంటే, మీలో ప్రతి ఒక్కరూ భగవంతుడే, కానీ మీకు తెలియటం లేదు. యు ఆర్ నాట్ నోయింగ్ ఇట్. అది మీకు తెలియటం లేదు అని అంటే దాన్ని అవేకం చేయడానికి, ఆ విషయాన్ని మనలో మేల్కొల్పడానికి మాత్రమే ఆయన వచ్చాను అని ఎన్నోసార్లు చెప్పడం జరిగింది. So we'll continue. Baba says on 29th April 26, Baba used the simile of a cup and saucer to explain that body was only a means to liberation.
See, previously in the olden days, you used to drink coffee and tea in like this cup and saucers. Now also some places it is there. So Baba gives this example to make us understand that the body was only a means to liberation. See, Baba explains here beautifully. You have to understand this very clearly. Let us see what Baba says. I think, is it correct? Yeah, okay. Indeed, be well off in the world with your family and do your duties towards your family sincerely. See, he's advising us. You have to be in the world and take care of our family by working. But do not harbor the ambition and desire to earn more. This is most important. Ambition and desire to earn more for the satisfaction of the wants of these five sense bodies. Please note this point very carefully. Do not harbor the ambition and desire to earn more for the satisfaction of the wants of these five sense organs of the body. But it says, for the family materials, you have to work, earn, but not too much earning, just to satisfy your sense organs. Then further Baba explains, you can see here. See, earn as much as would be quite sufficient for the maintenance of your family, and strive and strain your body and work hard towards that aim. You have to work hard and sincere work so that you can earn money and you can maintain your family. But do not make yourself a slave to your bodily passions by earning more than what is sufficient and by wasting your surplus income on such self-indulgent pleasures. The Baba is how clearly is warning us. So earn as much as would be quite sufficient for the maintenance of your family, and strive and strain your body and work hard towards that. But work hard and sincere for earning money so that you can maintain your family in good condition. But do not make yourself slave to your bodily passions by earning more than sufficient and by wasting your surplus income on the self-indulgence of pleasures. Remember, this body is to be given up and shed. It's only given to you as a medium for you to know the self. That is for self-realization. So, why body is required? Baba is explaining here. Purpose of the body. To use of a cup and saucer is for drinking tea or water or milk. For drinking water, milk, what we want is cup and saucer. That is the cup and saucer as a means for drinking tea. Purpose is what to drink tea. So what is the purpose? Then how to drink? So we want cup and saucer. The moment tea is drunk and emptied into your stomach, this means that is cup and saucer are to be put aside. Over. Cup and saucer job is over was after drinking the tea. In the same way, once you get realization, this body, which is only a means towards that aim, is to be given up. For what is the use of it then? After realization, it is not used. Like that. So the body is only the purpose of the body is for realization, to become one with God. That is the purpose of body, not for the indulgence in too much earning money for this satisfaction. That five sense organs. That's what Baba is explaining here. How the body is to be used. Baba is explained here clearly how to use the body. How to lead a spiritual life. Advised by Baba. This is how ఇక్కడ బాబా yes. ఇక్కడ బాబా ఒక సలహా ఇస్తున్నారు మనకి. ఏంటి అంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జీవితాన్ని ఎలా గడపాలి అనేది. మనకి సాధారణంగా ఆధ్యాత్మికమైన జీవితము అంటే ఏదో ఉదయం లేవడం, పూజలు చేసుకోవడము ఇది అనుకుంటాం మనం. కానీ ఇక్కడ బాబా అద్భుతమైనటువంటి సందేశాల ద్వారా, ఉపదేశాల ద్వారా అసలు ఎందుకు ఈ శరీరం మనకొచ్చింది, ఈ శరీరాన్ని మనం ఏం చెయ్యాలి, ఈ శరీరంతో మనం ఏం సాధించాలి, ఈ విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఆ రోజు 1926 సంవత్సరం ఏప్రిల్ 29వ తేదీన బాబా ఒక కప్పు సాసర్ని ఉపయోగం
అంటే దాన్ని ఉపమానంగా తీసుకుని ఆ శరీరం యొక్క అర్థం, అంటే శరీర ప్రయోజనం ఏమిటి, అంటే శరీరం ఎందుకు ఉంది, ఈ విషయాన్ని మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ బాబా ఏం చెప్తున్నారంటే, నిజానికి మీరందరూ కూడా ఈ ప్రపంచంలో మీ మీ కుటుంబాలతో హాయిగా సుఖంగా ఉండండి. అలాగే మీ కుటుంబం పట్ల బాధ్యతలను, అలాగే విధులను హాయిగా నిర్వర్తించండి. అంతేకాకుండా నిజాయితీతో, సిన్సియర్లీ అంటున్నారు, నిజాయితీతో నిర్వర్తించండి. కానీ ఈ శరీరానికి సంబంధించినటువంటి 5 ఉన్నాయి. 5 సెన్స్ ఆర్గన్స్, ఇంద్రియాలు. ఆ 5 ఇంద్రియాల కోసం, వాటి అవసరాలను తీర్చడం కోసం మాత్రమే సంపాదించండి, కానీ వాటి కోరికలను తీర్చడానికి మాత్రం సంపాదించడం కూడదు. అంటే దాని అవసరాలను మించి కోరికలను పెంపొందించుకోకండి. కోరికలను సాటిస్ఫై చేసుకునేందుకు సంపాదన పెంచుకోకండి అనవసరంగా అంటున్నారు. అది ఎందుకు, ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, ఈ శరీరం ఎందుకు, ఏ విధంగా ఎలా చెప్తున్నారు ఈ విషయంలో బాబా ఏం చెప్తున్నారంటే, ఈ సందేశంలో మీరు మీ కుటుంబ పోషణకు సరిపోయేంత మాత్రం సంపాదించండి. ఆ లక్ష్యం అంటే ఎప్పుడైతే మనం మన అవసరాల కోసం సంపాదిస్తున్నామో, దానికోసం ఎలా సంపాదించాలట, ఊరికే ఎవరినో మోసం చేయడము, లేకపోతే ఎవరినో ఇబ్బంది పెట్టడము, నష్టపరచడము కాకుండా శ్రమించాలంటున్నారు. శారీరక శ్రమ, శరీరంతో శ్రమించి శరీరాన్ని కష్టపెట్టి అలా కష్టపడి పని చేయండి. దానికోసం మీరు సంపాదించిన దాంతో హాయిగా తృప్తిగా జీవించండి. కానీ అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ సంపాదించి మీ ఇంకా మిగిలినటువంటి ఆదాయాన్ని ఈ సుఖభోగాలకు, అలాగే అంటే ఇంకా అవసరాలు, ఇప్పుడు మనం ఉదయం లేస్తే మనం ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకు కాకుండా మనం కూడా ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటాం. మన శరీరాన్ని శుభ్రం చేసుకుంటాం. ఆ శుభ్రం చేసుకుంటంతో వదలకుండా ఏవో పెర్ఫ్యూమ్స్ రాసుకుంటాము. అలా మన శరీర పోషణ మీద కొంచెం శ్రద్ధ పెడతాం. కానీ ఇక్కడ బాబా ఏమని చెప్తున్నారు అంటే, శరీరాన్ని మీరు దాన్ని పోషించుకోవాలి, తప్పదు. ఎందుకు అంటే సరిగ్గా మనం భోజనం చేయాలి. మనం గత వారంలో మనం చదువుకున్నాం, ఈ వారంలోనే శుక్రవారం నాడు. అంటే మనకు మానసికంగాను, భౌతికంగాను ఆరోగ్యంగా ఉంటే బాబా యొక్క విషయాలు కానీ, ఏదైనా ఆధ్యాత్మిక విషయాలు మనకు తలకెక్కుతాయి. అందుకని బాబా ఎప్పుడు జాగ్రత్త, ఆరోగ్యం జాగ్రత్త అని చెప్తారు. అందువలన ఇక్కడ కూడా ఏం చెప్తున్నారంటే, మీరు మీ శరీరాన్ని పోషించుకోండి, అవసరాల కోసం మీరు కష్టపడి సంపాదించండి. కానీ ఎక్కువగా సంపాదించి ఎలాగైనా ఎక్కువ సంపాదిద్దామనే ఆశతోటి ఆ మిగిలినటువంటి డబ్బుని వృధాగా ఖర్చు పెడుతూ ఈ సుఖభోగాల పట్ల శ్రద్ధ వహించకండి. అంటే కోరికలకు బానిస కాకండి అంటున్నారు. సెల్ఫ్ ఇండల్జెంట్ ప్లెజర్స్ అంటే కోరికలకు బానిస కావద్దు. అనవసరంగా దానికోసం శ్రమించి డబ్బు సంపాదించద్దు. ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకు సంపాదించండి అంటున్నారు. రిమెంబర్ దిస్ బాడీ ఈస్ టు బి గివెన్ అప్ ఫంక్షన్. అసలు ఈ శరీరం ఎందుకు వచ్చిందో అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకు అంటే దీన్ని వదిలేయడానికే వచ్చింది. ఇది వదిలిపెట్టాలి. అంతేకాని ఈ శరీరం నేను అనేటటువంటి భ్రమలో పడి దీన్ని ఎన్ని సంవత్సరాలైనా దాన్ని అలా అట్టే పెట్టుకోవాలి అంటే సాధ్యం కాదు. ఎవరికైనా సాధ్యం కాదు. కానీ ఆ దృష్టి కూడా మనము ఆ దృష్టితో ఉండాలి. ఏమిటి, శరీరాన్ని ఎప్పటికైనా వదిలి వెళ్ళిపోయేవాల్సిందే. అంటే ఆత్మ, ఇందాక మనం చెప్పినట్లుగా శరీరము, మనం పక్షి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు మొన్న వారం. అలాగే ఆ పక్షి కేజీలో ఉన్నంతసేపు దానికి స్వాతంత్రం లేదు. అలా మనం శరీరంలో ఉన్నంతసేపు ఈ శరీరాన్ని నాది నాది అనుకున్నంతసేపు మనకి స్వేచ్ఛ లేదు. ఎప్పుడైతే దీని పట్ల వ్యామోహం వదిలి ఇది ఎప్పటికైనా త్యజించవలసిందే అనేటటువంటి దృష్టి మనకు కలిగితే అప్పుడు తప్పకుండా మనకి అవగాహన కలుగుతుంది. ఆత్మను తెలుసుకోవడానికి అంటే కాళిదాసు చెప్తాడు, శరీరం కరు ధర్మ సాధనం అని. అంటే శరీరం అనేది ధర్మాన్ని సాధించడం కోసం. ఇక్కడ బాబా ఏం చెప్తున్నారు, మన గమ్యాన్ని చేరడం కోసం ఈ శరీరం.
అంటే ఈ ఈ ఒక్క జన్మలోనే మనం సాధించలేం కాబట్టి బాబా చెప్పినట్లుగా 84 లక్షల జన్మలు మనం ధరించవలసి ఉంటుంది. కానీ ఒక్క జన్మలోనే బాబాను ఎలా ప్రేమించాలో అలా ప్రేమించగలిగితే ఈ జన్మే సరిపోతుంది మనకి. కాబట్టి ఈ శరీరం ఎందుకుంది? ఈ శరీరం యొక్క ప్రయోజనం ఏమిటి అని తెలుసుకొని దీన్ని ఒక మాధ్యమంగా, ఒక ఒక వాహనంగా మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ శరీరాన్ని మనం వెచ్చించి ఈ శరీరంలో ఉండి మనము మోక్షాన్ని సాధించాలి. అంటే ఆత్మానుభవాన్ని సాధించాలి అనే విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటే ఈ శరీరం మీద వ్యామోహం తగ్గుతుంది. ఇక్కడ బాబా దీనికి ఒక ఉపమానం చెప్తున్నారు. కప్పు సాసరు ఉంది. ఇదివరకు రోజుల్లో సాసరు కూడా వాడుకునేవాళ్ళం కప్పుతో పాటు. ఆ టీ తాగడం కోసం లేకపోతే పాలు తాగడం కోసము కొంచెం కొంచెంగా సాసర్‌లో పోసుకొని తాగుతూ అంటే కొంచెం చల్లారుతూ ఉంటుంది. వెంటనే తాగేస్తూ ఉంటాం. అలా తాగిన తర్వాత మనం ఆ కప్పుని పక్కన పెట్టేస్తాం. దాంతో పని అయిపోతుంది. తాగడం అంటే టీ తాగడం పూర్తయిపోగానే మనకి దాంతో పని అయిపోతుంది. పక్కన పెట్టేస్తాం. దాన్నే పట్టుకొని కూర్చోం కదా! టీ అయిపోగానే దాన్ని పట్టుకొని కూర్చోం. కాబట్టి ఆ విధంగానే మనము ఈ శరీరంతో ఈ భగవద్ అనుభవాన్ని సాధించడం కోసమే దీన్ని సాధనంగా వాడుకోవాలి కానీ ఇదే మనకి సత్యము లేదా అంటే ఇదే శాశ్వతము అనేటటువంటి విషయాన్ని మనము ఎంతవరకు శాశ్వతము అంటే భగవంతు అనుభవం పొందడం కోసమే ఈ శరీరం మనకి భగవంతుడిచ్చిన ఒక ఆయుధంగా మనము వాడుకోవాలి. This is similar. Last week I showed one video clip. Is that Madam Purandar Dasa? Yes. Same thing. Yes, sir. Is explained. Same thing. Purandar Dasa is explained in that song. Last week I showed that video clip. ఎస్ సార్. మనం గత వారం మనం పురంధర్ దాస్ వీడియో చూసాం కదా! మనకి కన్ను ఇచ్చింది. పోతన కూడా భాగవతంలో అదే మీరు అందరికీ తెలుసున్న విషయాలే. పోతన కూడా భాగవతంలో కళ్ళు ఎందుకు ఉన్నాయి అంటే కళ్ళు ఎందుకు ఇచ్చాడు? మనకి భగవంతుడిని చూడ్డానికి. 2 చేతులతోటి ఆయనను స్తుతించడానికి లేదా పూజించడానికి. అలాగే ప్రతి అవయవము కూడా భగవదర్పణం చేసి కనుక మనం జీవించగలిగితే మనము ఆయన ఇచ్చినటువంటి శరీరాన్ని మనము సద్వినియోగం చేసుకున్నట్లవుతుంది. దీని యొక్క పరమ ప్రయోజనాన్ని మనం సాధించినట్లవుతుంది. కాబట్టి శరీరం ఎంతవరకు ఉంటుంది అంటే దాన్ని వాహనంగా మాత్రమే చేసుకోవాలి. దాని తర్వాత పక్కన పడేయాలి. అంటే కప్పు సాసర్ని ఎలా వాడుకొని పక్కన పెట్టేస్తామో పనైపోయిన తర్వాత దీని పనైపోయిన తర్వాత ఇది ఎప్పటికైనా రాలిపోవాల్సిందే. తెలుసు కానీ అందరికీ తెలుసు ఈ విషయం. కానీ దీన్ని ఎలా వాడుకోవాలి? ఏ విధంగా భగవదర్పణం చేసుకోవాలి అనే విషయాలే మనకి బాబా చెప్తున్నారు. So this most important message for all Baba lovers. So any doubts or any question, any clarification, you can ask now. Whatever I know, I can explain. Any questions about this message? ఈ మెసేజ్ గురించినటువంటి ఎవరికి ఏమైనా అనుమానాలున్నా లేకపోతే ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా మీరు అడగచ్చు అంటున్నారు. The most important message for all Baba lovers. We know, but we won't apply, sir. That requires His grace, madam. Yes. If grace is there, we can easily apply. Automatically, we'll apply. Yes, His grace sir, is yes. required for that. So you have to ask for His grace and request Him to give that strength for us. Yes, sir. Then it is possible. అంటే మనకి ఈ విషయాలన్నీ తెలుసు. మనం భాగవతం, రామాయణం ఏం చెప్పినా పురాణాలు, గ్రంథాలు ఏం చెప్పినా కృష్ణుడు భగవద్గీత ఏం చెప్పినా అవే విషయాలు. కానీ ఇక్కడ బాబా మోడర్న్ స్టైల్లో ఒక కప్పు సాసర్ని ఇంతకు ముందు ఏ అవతారంలోనూ బాబా చెప్పలేదు. ఎందుకంటే బాబాకి టీ ఇష్టం. కాబట్టి బాబా టీ కప్పు సాసర్ని ఒక ఉపమానంగా తీసుకుని ఈ విషయంలో చెప్పారేమో అనిపిస్తోంది. Okay, we'll go further. ఓకే సార్. Okay. This is one of the story, very most important story. Baba way of working. How Baba works, the way how he works cleanly, will understand from this story. On 30th April 26, a group of Hindu pilgrims
passed by Mehrabad, chanting loudly, Tukaram, Tukaram, Tukaram. They were on the pilgrimage to Pandharpur. Hearing their chant, Baba remarked, even if those people were to dance and sing bhajans for 100 years, it would have no value. What is essential is deep devotion, without which all else is worthless. Tukaram comes out of their mouth, but he is not in their heart. So this is what says. Now, a lot of people you have seen, always will be seeing in our life, people going on pilgrimage, chanting so many things. But Baba said, no use unless they are in the heart. It has to come from the heart. Otherwise, just chanting name, no use at all. Baba says, even if they chant for 100 years, there is no value for that. This is what Baba says here. So this is another message. You can see here, people you might have seen the road, the chanting and going on the pilgrimage everywhere. So Baba says, no use. ఇక్కడ బాబా ఏం చెప్తున్నారంటే బాబా పనిచేసే విధానం, ఆయన యొక్క పనితీరు ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలుస్తోంది. ఏంటంటే 1926 ఏప్రిల్ 30వ తేదీన మెహరాబాద్ పరిసరాల నుండి, అంటే ఆ రోజుల్లో మనకందరికీ తెలుసు, ఏదైనా యాత్రలకు వెళ్ళాలి అంటే మనకిలాగ ఇప్పట్లాగా ఫ్లైట్స్ లేకపోతే ట్రైన్స్ వెళ్ళటం లేదు. అందరూ నడిచే వెళ్ళేవారు. అలా చాలా మంది పండరీపూర్ వెడుతూ తుకారాం తుకారాం అని భజన చేసుకుంటూ వెళ్ళడం చూసి బాబా ఏమన్నారు అంటే, వీళ్ళందరూ కూడా ఒక 100 సంవత్సరాలు ఇలా జపించినా, ఇంత గట్టిగా జపం చేసినా ఇది విలువలేనిదే, ఏమాత్రము దానివల్ల ప్రయోజనం ఉండదు. అలా 100 ఏళ్ళు నాట్యం చేస్తూ భజనలు పాడినా ప్రయోజనం లేదు. తుకారామన్ని వాళ్ళ నోటి నుండి వస్తోందే తప్ప వాళ్ళ హృదయంలో లేడు భగవంతుడు. అంటే హృదయం నుండి నిజాయితీగా, హృదయపూర్వకంగా వాళ్ళు స్మరించటం లేదు అనే విషయాన్ని చెప్పారు. But here still, so they Baba knows that they're all there's no use, just they're all fake sannyasis like that. But still, what Baba has done, he called them and gave food for them. See, Baba now just directed Mandal to feed the pilgrims without what happened at that time? Without informing Naja, sailor gave them some food cooked for the children, that students, and what remained for the children was later discovered to be insufficient. Baba was furious and called Naja. Naja was preparing food for the Mandali and students. So, because what happened, this sailor, one of the Mandali, so Baba told them to feed that pilgrimage people, that pilgrims. So he took that food and gave. But actually it was meant for students and Mandali. But he gave that to that pilgrims. But he did not inform Naja. So Baba called Naja and asked, furious and lashing out at for negligence. Naja was quite perplexed and explained that she had cooked the same amount of food that day she normally prepared. She could not understand how it was too little. Annoyed, Baba showed Naja in the presence of others. See what happened. This is the story. Now I will stop here. Let me analyze it. ఇక్కడ బాబా ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా, పండరీపూర్ వెడుతున్నటువంటి చాలా మంది యాత్రకు వెడుతూ తుకారాం తుకారాం అంటూ భజన చేసుకుంటూ వెడుతున్నారు. బాబా వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళైనా హృదయం నుండి రావటం లేదు ఇవన్నీ చెప్పినా కూడా బాబా వాళ్ళందరికీ భోజనం పెట్టి పంపించమని చెప్పారు మండలి వాళ్ళకి. So this is one of the ways of Baba's work. Yes, though he know that they are all fake, they are not correct saints or sadhus, but he called them and fed them, irrespective of their character, whatever it may be. అంటే వాళ్ళ హృదయం నుండి రావటం లేదు అని చెప్పినా, వాళ్ళందరూ కూడా ఏమాత్రము హృదయపూర్వకంగా భజించటం లేదని చెప్పినా కూడా బాబా వాళ్ళందరికీ భోజనం పెట్టి మండలి వారిని పంపించమని చెప్పేవారు. అలా ఆ రోజు కూడా వాళ్ళందరికీ భోజనం పెట్టమంటే నాజా ఆవిడ బాబాకు చెల్లెలవుతుంది. ఆవిడ మామూలుగానే రోజులాగే స్టూడెంట్స్ కోసం, అంటే అక్కడ ఉండేటటువంటి విద్యార్థుల కోసం భోజనం వండింది. కానీ సైలర్ అనేటటువంటి మండలి సభ్యుడు ఆమెకు తెలియకుండా
ఈ విద్యార్థుల కోసం వండినటువంటి ఆహారాన్ని వాళ్ళకి పెట్టడం జరిగింది. మిగిలింది పిల్లలకు సరిపోదు అని తెలిసి బాబాకి చాలా కోపం వచ్చింది. అప్పుడు ఎందుకు ఏమైంది? అయితే నాజా సరిగ్గా వండలేదా అని నాజాని పిలిచి అందరి ఎదురుగుండా బాగా దూషించారు. ఆమె అర్థం కాలేదు. ఏమిటి నేనేం చేశాను? ఎప్పుడూ కూడా ఎప్పట్లాగే నేను వండాను బాబా అని అన్నా కూడా చిరాకు పడుతూ బాబా ఆమెను ముందుకి తోసేశారు. అప్పుడు Now, is it correct what Baba has? Is it correct? Now let us see. You tell Yeah. us, and let them tell. Is it correct? There is no mistake of Naja, is it not? She has Naja prepared is- as usual. Only sailor has given the food to the students without Naja doesn't know about it. But Baba, in the presence of others, she has showed Naja in the presence of other Mandali people. Is it correct? What Baba has done is correct. బాబా Let చేసింది the కరెక్టేనా participant అని answer this అడుగుతున్నారు. question. So we have to. The situation, you know, we this is the cannot- situation. No, She has sir. prepared as usual. We can't Huh? sir, we can't question Baba. That's all. No, is it correct in the normal point of view, in the worldly point of view? Is it correct in Yes. the worldly point of view? The worldly point of view is not correct. Is it not? Baba Worldly is point not of view, correct, yes. it is not correct. Correct. Worldly point of view, Yes. because 100% she has Baba prepared is not correct. normal food, she don't know anything, and sailor has given the food. Naja does know about it, but Baba give punishment to Naja. But worldly point of view, it is wrong. Is it not? Yes. Let us see Yes, what sir. happens further. Yes, sir. Yes, sir. Now let us see what happens further. What happened further? No. Sailor Ippudu- then appeared and explained that it was his fault, that he had given some of the food to the pilgrims. At this, Baba's anger turned on Sailor and he dictated, "Why for God's sake did you not tell Naja to cook more food? You Irani idiot." Sailor merely apologized for having forgotten to inform her. Baba ordered the Mandali to tie Sailor at a pillar and not to give him food and water for 3 days. Can you imagine? It appeared to be a dreadful punishment because it was the middle of the summer and scorching hot. So this is another problem. See here, punishment. She has to be tied a pillar and in the summer outside. And 3 days, no food, no water. See how much suffering would have been caused. Is it correct or wrong what Baba has done? Yes, madam? According to Baba, it is correct, sir. No, only point of view. Yes. Yes. For us, Not అంటే correct. బయట చూసేందుకు అది బాధగా అనిపిస్తుంది. Huh? The ఎవరైనా worldly point of view చూడ్డానికి is not correct. ఎస్ సార్ Worldly point of view, it is not correct. Is it not? ఎస్ సార్ 100%. Why Baba has done like that? This is how Baba works. That's why heading I have given as way of Baba's working. How he works. The most important example, we should analyze this example properly. We should understand very carefully. That's why I am not explaining it clearly. Okay. ఇక్కడ Worldly నా- point of view, whatever done is wrong. 1 సెకండ్ సార్. Yes. ఇక్కడ మనకి బాబా యొక్క పని తీరు ఎలా ఉందో ఈ కథ ద్వారా మనకి తెలుస్తోంది. సైలర్ అనే వ్యక్తి మండలి సభ్యుడు వాళ్ళ నాజాకు తెలియకుండా కొంత ఆహారం ఇవ్వడం జరిగింది. నాజాని బాబా మందలిస్తారు. మందలించడమే కాకుండా నలుగురు ఎదురుగుండా అందరి ఎదురుగుండా కూడా దూషిస్తారు. ఆవిడకి ఏమీ తెలియకుండా అయ్యో ఇదేంటిది నేను మామూలుగానే వండాను అని చెప్తుంది. అప్పుడు సైలర్ ముందుకొచ్చి ఇది నా తప్పు, ఇది నేను అంటే ఆమెకు తెలియకుండా నేనే బాబా వాళ్ళందరికీ ఆహారం ఇవ్వడంతో ఇలా జరిగింది అన్నప్పుడు ఆయన సైలర్ మీద మండిపడ్డారు. నువ్వు ఎందుకు నాజాకి చెప్పలేదు ఎక్కువ ఆహారం వండమని, ఎందుకు చెప్పలేదు అంటే సైలర్ వినయంగా క్షమాపణ చెప్పాడు. అప్పుడు బాబా మండలి సార్ ఈ పక్క లేదు కదా సార్ మ్యూట్ చేసుకోండి సార్. రెండో పక్కనే ఆఫ్ అయింది కదా. విశ్వనాథం గారు మ్యూట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.
ఇక్కడ సైలర్ ముందుకొచ్చి చెప్పేటప్పటికి ఎందుకు అలా చెప్పావు ఇరానీ ఈడియట్ అని కూడా తిట్టారు. తిట్టి అతడు ఏం మాట్లాడకుండానే బాబాని క్షమాపణ అడిగాడు. అప్పుడు బాబా మండలి వారిని ఆదేశించారు. ఏమని అంటే సైలర్‌ని ఒక స్తంభానికి కట్టేసి 3 రోజులు నీరు, ఆహారం ఇవ్వద్దు అని. ఇది నిజంగా మనకి కనపడేదేంటి? ఇంత భయంకరమైన పనిష్మెంట్ ఇస్తారా ఎవరైనా? ఇది బాబా ఎంత పొరపాటుగా ఇలా ఎందుకు చేశారు అనేది మనకి చాలా డౌటొస్తుంది. అది అందులో కూడా అది మిడ్ సమ్మర్ మంచి వేసవి కాలం. చాలా విపరీతమైనటువంటి వేడుంది. అలాగా ఒక స్తంభానికి కట్టేసి ఒక మనిషిని అంటే ఎంత హింస పెట్టడం అనేది బాబా ఉద్దేశ్యం కాకపోయినా దాంట్లో ఉండే అంతరార్థం తెలియక మనందరం కూడా అది తప్పు అని అనుకుంటాం. ఇలా ఎందుకు చేస్తారు బాబా అని కూడా అనుకుంటాం. తర్వాత ఏం జరిగిందో చెప్తాం. తెలుసుకుందాం. Yeah. నెక్స్ట్ సార్. Yeah. So accordingly, what happened? So the Mandali people, they have to follow Baba's instruction. Is it not? They have to follow. So accordingly, he was tied up. See, what happened afterwards? That is important. Because the compassionate father, Baba. So what he has done? Baba himself set him free after an hour or so and comforted him by giving him sweet. See what Baba has done. Punishment was given. But after 1 hour, so Baba himself comforted him, made him free, and after so and comforted him by giving him sweet. Baba and the Mandali's food was given to the children. So children were given Mandali's and Baba's food, and some other food was immediately prepared, and everybody was fed with that, and some additional amount of hurriedly prepared. Later, now, so this is what happened that day. So then we'll see what happened. The explanation will give afterwards. Now this is the story. ఇక్కడ బాబా ఏం జరిగింది? 3 రోజులు నీళ్లు, ఆహారం లేకుండా వాడిని కట్టేయండి అనగానే ఏం చేస్తారు మండలి వారు? అది బాబా ఆదేశం. తప్పనిసరిగా వాళ్ళు ఆ పని చేసి తీరాల్సిందే. చేశారు. అలాగే బాబా చెప్పినట్లుగానే అతన్ని స్తంభానికి కట్టేసి ఉంచారు. కానీ బాబా ఎంత దయామయుడో మనందరికీ తెలుసు. 1 గంట మాత్రమే ఆ పనిష్మెంట్ ఇచ్చారు. 3 రోజులు ఇస్తాను అన్న ఆయన 1 గంట మాత్రమే అలా ఆయన్ని ఉంచి ఆ తర్వాత ఆయన స్వయంగా అతన్ని ఓదార్చి ఒక స్వీట్స్ కూడా అతనికి ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మండలి వారి కోసం వండినటువంటి ఆహారం పిల్లలకు పెట్టడం జరిగింది. తర్వాత మండలి వారి కోసం ఎలాగో గబగబా కొంచెం వండారు. యాక్చువల్‌గా మనం ఆ రోజుల్లో మనం పప్పు అన్నమే పెట్టేవారు బాబా ఎవరికైనా సరే. అది నిజానికి ఆ తర్వాత హడావిడిగా మండలి వారి కోసం వండడం జరిగిందట. So here, what we can understand by Baba's literatures, so many other examples also I've read in Lord Mayor. This clearly indicates. No, I will tell this. I will give the explanation at the end. Now let us complete the story. Then later, Gustaji commented that Naja was chastised unnecessarily. That is, she was punished unnecessarily. Baba did not appreciate his remarks and explained, I chastise no one. What appears to be punishment is really prasad. See, this is what the secret. What appears to be punishment is really prasad. Naja received my prasad today. Were it not so, Sailor would not have told the truth. So this is the secret. What appears to be punishment is really prasad. This is the secret. Always we should remember this one. Later, though it appears as punishment, it is a prasad from Baba. And తర్వాత ఒక్క నిమిషం. one minute. గుస్తాజీ బాబా మనందరికీ తెలుసు. ఆయన బాబాని కామెంట్ చేసేవారు. అలా ఈసారి కూడా బాబా నాజా అందరిలో అనవసరంగా నువ్వు తిట్టావు బాబా అని అడిగినప్పుడు బాబా అన్నారట, ఇది నేను ఎప్పుడు ఎవరిని కూడా మందలించను. నిజానికి పైకి కనిపిస్తుంది, ఇది మందలించినట్లుగా పైకి కనిపిస్తుంది. కానీ జరిగింది ఏమిటి అంటే నిజానికి ఏదైనా సరే
నేను ఏమిచ్చినా అంటే ఎలాంటి శిక్ష విధించినా అది నిజానికి ప్రసాదం లాంటిది. ఈ రోజు నా నుండి ప్రసాదం పొందింది, అందుకుంది అని అలా వరిట్ నాట్స్ Yeah. అలా కాకపోతే శైలరు తన తప్పు తాను ఒప్పుకునేవాడు కాదు. ఇక్కడ అదొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఉంది. ఏంటంటే ఆహ్, ఆయనకి తెలియనిదేమీ లేదు. నాజా తప్పు లేదని ఆయనకి ముందరే తెలుసు. కానీ నాజాను దూషించి, నలుగురిలో అవమానించి తోసేసారట. అప్పుడు మాత్రమే శైలర్ లేదు బాబా నాది తప్పు అని నాకు చెప్పడం, నేను ముందర చెప్పకుండా నేను ఆ పని చేశాను అని తప్పు ఒప్పుకున్నాడు. ఇక్కడ బాబా ఏమంటున్నారు, నేనెవ్వరిని కావాలని మందలించను. అది పైకి కనపడుతుంది శిక్ష విధించినట్లుగా. కానీ అది నిజంగా ప్రసాదము. ఈరోజు నాజా నా నుండి ప్రసాదం తీసుకుంది అంటూ, ఇలా జరగకపోతే శైలర్ ముందుకు వచ్చి తన తప్పు ఒప్పుకునేవాడు కాదు అని చెప్పడం జరిగింది. అంటే బాబా యొక్క పని విధానం ఏ విధంగా ఎవరి మనసుల్లోంచి వాళ్ళ తప్పుల్ని బయట పెడతారు, ఎప్పుడెప్పుడు ఎలాంటి సన్నివేశాలు ఆయన క్రియేట్ చేస్తారు అనేది మండలి వారితో ఆయన చేసినటువంటి పనులన్నీ కూడా దీనికి ఉదాహరణగా మనకి ఉంటాయి. So here, coming back to, let me see, I'll explain about other case, this case. See now, what is the punishment given? So he has to, that sailor, he has to be tied up, is it not? Accordingly, or tied up. Sailor to be tied up for 3 days. The punishment is ordered the mandali to tie sailor to a pillar and not to give food and water for 3 days. So you can imagine that too in the hot summer. So how much suffering you would have undergone for 3 days means. So that means here one secret is there. Because see, sailor accepted it. He did not complain, did not argue, nothing. He accepted the punishment directly, without commenting, without objecting. So all the samskara of that suffering, what you would have undergone that 3 days suffering, his samskaras is all washed out. Followed, madam? Yes, sir. Whatever suffering would have undergone that suffering, 3 days suffering, that has washed out. Not at all 3 days, only 1 hour. Yeah, 1 hour undergoing suffering for 1 hour, he's washed out all that suffering, all that samskaras, what would have been caused by undergoing the 3 days suffering. Yes, sir. Samskaras will be wiped out. Without suffering, it will not be wiped out. That is very clear. But within 1 hour going the suffering, he has washed out all that suffering which would have undergone for 3 days. That is the secret here. So this is the secret through the story. We'll know so many secrets, and I'll explain it otherwise. See. Sir, if you go through the May Wish, what Baba says? Yes, sir. See, My wish, Baba. Serial number 3. When you feel happy, think Baba wants me to be happy. When you suffer, think Baba wants me to suffer. Be resigned to every situation and think honestly and sincerely, Baba has placed me in this situation. This is most important. Once you accept this, all our suffering will go, just like it will go, vanish. This is the secret. May which Baba is very clearly told, do this one so that you can come out of the suffering easily. This is the secret revealed by Baba. See how he is taking care of his lovers. That is the compassionate Father Visikam. Is it not, man? So this is pertaining. Yes. You see, they have applied in the story, they have applied these two. ఈ స్టోరీలో మనం ఇప్పుడు శైలర్ గురించి చదువుకున్నాం కదా. శైలర్ 3 రోజులు సఫరింగ్ ఇచ్చేసారు బాబా. అంటే శిక్ష విధించారు. 3 రోజులు ఆహారం పెట్టకుండా, నీటిని పెట్టకుండా, మండు వేసవిలో. కానీ ఆయన కంపాషనేట్ పక్కన పెడితే 3 రోజులు అతను ఎందుకు సఫర్ అవ్వమన్నారు, ఎందుకు శిక్ష విధించారు అంటే, ఆయనకున్నటువంటి అంతర్లో ఉన్నటువంటి సంస్కారాలన్నీ కూడా క్షయం చేయడమే ఆయన ఉద్దేశం. ఆయన యొక్క పనే అలాంటి అది. అంటే మండలి వారు అందరికీ కూడా ఇలాంటి పనిష్మెంట్లు వచ్చేవి. ఎప్పుడు కూడా ప్రతి నిమిషము వాళ్ళు అంటే అగ్నిగుండంలో ఉన్నట్లుగా ఫీల్ అయ్యేవారు. మెహరాబాద్ లో బాబా దగ్గర ఉండడం అనేది మండలి వారికి ఒకలా బాబా కనిపించేవారు. బయట నుంచి వచ్చే ప్రేమికులకు బాబా
ప్రేమమయుడుగా కనిపించేవారు. ఇక్కడ మాత్రం కఠినమైనటువంటి శిక్షలు విధిస్తూ, వాళ్ళల్లో ఉండే బలహీనతలను బయటికి లాగుతూ, ప్రతి క్షణము వాళ్ళు అలాంటి ఆధ్యాత్మిక శిక్షణలోనే వాళ్ళు ఉండేవారు. ఇక్కడ దీనికి 'మై విష్'లో చెప్పినటువంటి 3, 4 పాయింట్స్ దీనికి అప్లై అవుతాయని చెప్తున్నారు రఘుపతిరావు గారు. ఇక్కడేమిటి, మా ఎప్పుడైనా సరే మనం సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు బాబా నన్ను సంతోషంగా ఉండమన్నాడు అనేటటువంటిది అలా అలా ఆలోచించమని, అలాగే బాధ వచ్చినప్పుడు నన్ను బాబా బాధపడాలని కోరుకుంటున్నారు అనేటటువంటి విషయాన్ని మనము ఆయన విష్గా, ఆయన ఏదైతే నా ప్రేమికులు నా ఇష్టాన్ని, నా అభీష్టాన్ని నెరవేర్చాలి అనేటటువంటి ఈ సందేశంలో మనం ప్రతి విషయంలోనూ సంతోషంగా ఉన్నా, బాధగా ఉన్నా అది బాబా యొక్క ఇచ్ఛగా మనం స్వీకరించాలి. అలాగే ప్రతి విషయాన్ని, అంటే ప్రతి పరిస్థితిని కూడా ఆ విధంగా మనం బాబా యొక్క ఇచ్ఛకు వదిలిపెట్టినట్లయితే, అంటే అది కూడా హానెస్ట్‌లీ, సిన్సియర్‌లీ, అంటే నిజాయితీగాను, హృదయపూర్వకంగాను బాబా ఈ పరిస్థితుల్లో నన్ను ఉంచాడు అనేటటువంటి దాన్ని మనం కనుక దాన్ని అలా స్వీకరించగలిగితే ఆయన ఇచ్ఛను మనము నెరవేర్చినట్లు అవుతుంది. అంటే ప్రతి విషయంలోను ఇప్పుడు మనకి ఎంతో మంది ఎన్నో విధాలుగా సఫరింగ్ అనేది పడుతూ ఉంటాం ఏదో రకంగా. ఆ సమయంలో మనం బాబా మై విష్ అనేటటువంటి సందేశాన్ని మనం గుర్తు చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఆ బాబా పట్ల మరింత ప్రేమ పొంగి పొర్లుతుంది. That is what this is the so this is the story. It tells us the secrets. What this is how Baba works. So this is what to apply in our life also. So whatever Baba suffering comes, it's because to wash out our samskaras. So punishment is really prasad. Whatever suffering we get is really it is prasad from Baba. We'll go to next subject. So we know that at the beginning there is water tank was there and the upper hill, that is the upper Mehrabad. That water tank you are seeing in the picture. It was like that at the beginning. So first time Baba started using abundant water tank at the top of the hill. First time. Before that he has not gone on the top of the hill. So first time Baba entered. When it is now the story will tell now. That is the story. You can see the water tank clearly here. I think where it is. So this is the water tank at the beginning, 1926. Looking like there is no opening, only at the top one window was there. I think it is covered window. I'm not seeing here. That side maybe, wet side. So these are the water tank on the top of the hill at the beginning, 1926. So first time Baba entered this tank. First time, that is the story now. 1926లో అంటే 100 సంవత్సరాల క్రిందట బాబా ఈ అలా వదిలివేసినటువంటి వాటర్ ట్యాంక్ ని, అంటే ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ లో బ్రిటిష్ వాళ్ళు నిర్మించినటువంటి వాటర్ ట్యాంక్ ని 1926వ సంవత్సరంలో, అంటే 100 సంవత్సరాల క్రిందట బాబా మొట్టమొదటిసారి దీన్ని ఉపయోగించుకున్నారు. అది దాని గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. So nearly 5 weeks, 29 March to 2nd May 26, Baba stayed at the night in the box cabin in Sai Darbar. I think last time I explained, Baba, it is not a table cabin. One more box cabin Baba made. It was kept in the Sai Darbar for giving darshan. Baba wrote the book in that, sitting inside that cabin. From there, he wished to shift to the west room in this abandoned stone water tank on the Mehrabad hill. This tank was a water reservoir during back to the days of the British Army during the First World War. Baba explained in detail about his intent to stay there. And on the evening of Monday, 3rd May 1926, 3rd May 1926, the Mandali and school children followed Baba up the hill in a procession. Bhajans were sung and sweets were distributed by Baba. Then everyone returned to Lower Mehrabad except Jalbai and the boy Bal.
who both remained with Baba for night watch. In the quiet, solitary atmosphere, Baba continued writing his book in the water tank, while Jalbai and Bal took turns keeping watch outside. For 7 days, Baba did not leave the tank. For 7 days, he was inside the tank. But thereafter, he resumed his daily rounds of inspection of the lower Mehrabad. From morning until noon, he would write his mysterious book in the tank and again retire there in the evening to work on it. Regarding the contents of the book, he revealed almost nothing except that it contained spiritual secrets. During the stay in the tank, Baba remained unshaven. As there was no door to the west room of the reservoir, Baba had to enter by climbing an iron ladder to reach a small window opening 7 feet from the ground. Oh, so see, he has to climb up through the ladder and jump 7 feet down. The window was at 7 feet height. So going inside, he has to climb a ladder, enter through the window, and jump 7 feet down to the ground floor in the west side of the water tank. So this is how Baba first time entered that water tank, used the water tank for his work, for writing the book. First time he used it. బాబా 1926 మార్చి 29 నుండి మే 2వ తేదీ వరకు, అంటే 5 వారాల పాటు బాబా రాత్రి సమయాల్లో సాయి దర్బార్లో ఉన్నారు. అక్కడ నుండి బాబా ఈ వాటర్ ట్యాంక్ మెహరాబాద్ హిల్ మీద, కొండ మీద ఉండేటటువంటి వాటర్ ట్యాంక్ దగ్గరికి వెడదామని నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ ట్యాంక్ అంతకుముందు మనందరికీ తెలుసు, బ్రిటిష్ ఆర్మీ వాళ్ళు ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ టైంలో ఉపయోగించుకున్నారు. బాబా తర్వాత వివరంగా చెప్పారు. ఆ రోజు ఈవినింగ్, అంటే మే 3వ తేదీ, బాబా మండలి వారితోటి, స్కూల్ చిల్డ్రన్ తోటి, స్కూల్ పిల్లలతోటి కొండ మీదకి వెళ్ళారు. ఒక ప్రొసెషన్ గా, ఒక ఊరేగింపుగా వెళ్ళారట. భజనలు పాడుతూ వెళ్ళారు. తర్వాత స్వీట్స్ కూడా అక్కడ పంచబడ్డాయి, బాబాయే పంచారు. తర్వాత ప్రతి ఒక్కళ్ళు కిందకి వెళ్ళిపోయారు, లోయర్ మెహరాబాద్కి వెళ్ళిపోయారు. కానీ జాల్బాయి అలాగే బాల్ అనే ఒక బాలుడు బాబాతో పాటు నైట్ వాచ్మెన్ గా వాళ్ళు ఇద్దరు అక్కడ ఉండిపోయారు. ఎక్కడ ఏమాత్రము అతి ప్రశాంతమైనటువంటి, ఏకాంతమైనటువంటి ఆ ప్రాంతంలో ఎవ్వరూ లేరు. ఎక్కడ చడి చప్పుడు లేనటువంటి ఆ ప్రాంతంలో బాబా తన పుస్తకాన్ని వాటర్ ట్యాంకులో వ్రాయడం మొదలుపెట్టారు. అలాగే ఈ జాల్బాయి అలాగే బాల్ వీళ్ళిద్దరూ కూడా బయట వాచ్మెన్ గా బయట వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు. అలా 7 రోజుల పాటు ఆ ట్యాంక్ లో నుండి బయటికి రాలేదు. తర్వాత అక్కడ ప్రతిరోజు కూడా మెహరాబాద్ లో తన రోజువారీ తనిఖీలను చేసేవారు. మార్నింగ్ టిల్ నూన్, అంటే ఉదయం నుండి మధ్యాహ్నం వరకు ఆయన పనిచేసేవారు. తర్వాత తన ఆ పుస్తకాన్ని వాటర్ ట్యాంక్ లో రాస్తూ ఉండేవారు. సాయంత్రం మళ్ళీ రిటైర్ అయిపోయి కిందకు వచ్చేవారు. ఆ తర్వాత ఏమిటి రాస్తున్నారు అని ఎవరైనా అడిగితే ఆధ్యాత్మిక రహస్యాలు అని చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత ఈ ట్యాంక్ లో ఉన్నటువంటి ఈ సమయంలో బాబా గెడ్డం గీసుకోలేదు. తర్వాత అక్కడి నుండి బయటికి రావడానికి మార్గం కూడా లేదు, ఓన్లీ కిటికీ మాత్రమే ఉంది. అంటే వెస్ట్ సైడ్, అంటే ఇటువైపు ఆ రిజర్వాయర్, వాటర్ ట్యాంక్ రిజర్వాయర్ కి పశ్చిమ భాగాన ఒక విండో మాత్రమే ఉంది. బాబా అక్కడ వరకు ఎలా ఎక్కేవారు అంటే ఇనప నిచ్చెన మీదుగా ఎక్కేవారు. లోపలికి మాత్రం దూకేవారట. ఆ కింద అంటే 7 అడుగుల ఎత్తు ఉండేది. ఆ 7 అడుగుల ఎత్తు నిచ్చెన మీదుగా వెళ్ళేవారు. కానీ లోపలికి దిగడానికి మళ్ళీ మెట్లు లేని కారణంగా ఆయన అక్కడ నుండి కిందకి దూకేవారట, ఆ గదిలోకి, వాటర్ ట్యాంక్ లోకి. So this is how first time Baba used the water tank for writing his secret book. అలా బాబా మొట్టమొదటిసారి 1926వ సంవత్సరం, అంటే 100 సంవత్సరాల క్రిందట ఆయన ఆ వాటర్ ట్యాంక్ ని యూజ్ చేశారు. So this is another discourse. That is May 14th May, Baba gave one discourse
That is real darkness and the real light, real pain and misery. So about this one, Baba has given the discourse on May 26. This is the ఇక్కడ discourse. The discourse. Let us see the discourse what Baba has given. That is real darkness and real light. ఇక్కడ బాబా So బాబా చెప్పినటువంటి ప్రవచనం దేని గురించి అంటే నిజమైన చీకటి, నిజమైన వెలుగు, అంటే నిజమైన బాధ, నిజమైనటువంటి నొప్పి, దీని గురించి డిస్కోర్స్ ఇచ్చారు. May 1926, Baba gave the discourse about this to the Mandali. So Baba is telling his experience, what happened, his experience at the time of realization, what happened to him. Before the veil was torn asunder and I became God conscious, I experienced the greatest electric-like shock that created for some time severe, violent vibration, which are indescribable. That means Baba got a shock-like thing, that much suffering, electrical shock. Just ordinary shock we cannot tolerate. You can imagine how much shock Baba got at that time. Baba says, it cannot be described how much pain he got it at that time. This was followed by intense darkness, and finally there was light. The greatest imagination fails to conceive of the idea of this effluence before which the light of the worldly sun is like a shadow, a drop of the infinite ocean of dazzling light. Similarly, the darkness experience cannot be described. That means what Baba felt after realization, first he got the shock, then he saw the darkness. That darkness is quite different than what darkness you are seeing in the world now. And also he saw the light afterwards. That also Baba says that light, before which the light of the worldly sun is like a shadow of a drop of the infinite ocean of a dazzling light. That much dazzling light Baba saw at the time of God realization. The world experiences darkness at night, but what I am talking about bears no similarity to this. Baba says that we cannot compare that worldly night and what darkness I saw. Very few persons can see the real darkness and the real light. In the same way, very few experience real pain and misery. What is meant by real pain? Which begins with the longing to experience God and the intense suffering and separation from Him. So that is the real pain and suffering. The people, the men, the aspirant who wants to merge with God, longing to merge with God, they experience that type of real suffering and real pain. That is the reality. Not what suffering worldly people are undergoing because of some worldly problems. It is not the real pain and suffering. Baba says the real pain and suffering is from people who are longing to merge with God. That's such type of people will get that real suffering. So explain up to this, then I will continue. ఇక్కడ బాబా ఏం వివరిస్తున్నారు అంటే మండలి వారికి 1926వ సంవత్సరం మే నెల 14వ తేదీన బాబా ఈ ప్రవచనం ఇచ్చారు. ఇది ఏమిటి అంటే ఆయన అనుభవించినటువంటి ఆ అనుభవాన్ని గురించి చెప్తున్నారు. అది తిరిగి నేను వివరించలేను, అంటే దాన్ని వర్ణించనలవి కానటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఆయన పొందినటువంటి స్వీయ అనుభవం. ఆ అనుభవం గురించి ఏం చెప్తున్నారో మనం తెలుసుకుందాము. ఇక్కడ బాబా ఏం చెప్తున్నారు, అంటే భగవద్ అనుభవం పొందే, అంటే బాబాజాన్ని ఎప్పుడైతే బాబాని ముద్దు పెట్టుకున్నటువంటి ఆ క్షణంలో ఏం జరిగిందో చెప్తున్నారు. ఈజ్ ఇట్ రైట్ సార్? When Babajan correct. When she kissed his forehead, this is the experience Baba got. Yes. ఇక్కడ బాబాజాన్ ముద్దు పెట్టుకుంది అని మనం ఊరికే చదివేసుకుంటున్నాం, కానీ ఆయన యొక్క అనుభవం, ఆయన యొక్క వేదన, ఆయన యొక్క పడినటువంటి ఆ బాధ ఏమిటో అది నిజమైన బాధ. అది చెప్పడానికి బాబా ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఏమిటి అంటే నిజానికి అది వర్ణించనలవి కానటువంటిది. దాని గురించి బాబా చెప్పినటువంటి విషయాన్ని మనం తెలుసుకుందాం. బాబా ఏమంటున్నారంటే, ఒక బాబాజాని ముద్దు పెట్టుకోగానే ఒక తెర తొలగిపోయినట్లు, అంటే భగవంతుడికి ఆయనకి ఇంకా తేడా లేదు, ఆయనే భగవంతుడు అయిపోయాడు. అలాగా భగవద్ అనుభవం పొందినటువంటి ఆ క్షణంలో ఒక పెద్ద షాక్ తగిలింది.
ఏమిటి ఆ షాకు? మనం మామూలుగా ఎలక్ట్రిక్ షాకు గట్టిగా కొట్టినప్పుడు ఎంత తీవ్రంగా ఉంటుందో ఆ బాధ, లేకపోతే ఆ షాక్ ఎలా ఉంటుందో, అది అలాంటిది కాదు. అంతకు మించినటువంటి ఒక తీవ్రమైనటువంటి ఆ వైబ్రేషన్స్, అంటే ప్రకంపనాలొచ్చేయట. విపరీతమైనటువంటి ఆ తీవ్రమైన, అంటే జస్ట్ ఈ మాటల్లో చెప్పేది కాదనమాట. అందుకని అవన్నీ నిజానికి వర్ణించలేనివి. నేను పొందినటువంటి ఆ వేదన, ఆ బాధ, ఆ యొక్క షాక్, ఇవన్నీ కూడా నేను వివరించలేనివి. అవి మాటలు సరిపోవు వర్ణించడానికి. ఆ తర్వాత దాని వెంటనే ఒక విపరీతమైనటువంటి తీవ్రమైన గాఢమైన చీకటి వచ్చిందట. ఆ చీకటి యొక్క అనుభవం పొందారు బాబా. చివరకు తర్వాత లైట్, అంటే ప్రకాశం. ఆ చివరకు వెలుగు కనపడింది. అది ఇదంతా కూడా ఎప్పుడు దొరుకుతుందిట? మొత్తం ఈ ఊహంతా పూర్తయిపోయినప్పుడు. అంటే మనం ఊహలో జీవిస్తున్నాం గాబట్టి మనం ఊహించను కూడా లేం. ద గ్రేటెస్ట్ ఇమాజినేషన్ ఫెయిల్స్ టు కన్సీవ్ ద ఐడియా ఆఫ్ దిస్ ఎఫ్లిజెన్స్. అంటే ఆ యొక్క హ్మ్. ఏమంటారు? కాంతి, ఆ కాంతిని మనము ఊహించనలవి కానటువంటిది. మనం చెప్పడానికి అది ఊహించనలవి కాదు. అంటే మనం ఊహించి చెప్పడానికి కూడా సాధ్యం కాదు. దాని తర్వాత ఆ లైటు, ఈ లైట్ గురించి చెప్పాలి అంటే మనము సూర్యుడిని, ప్రకాశవంతమైనటువంటి సూర్యుడిని చూస్తున్నాం. అది దానికి ఏమాత్రము పోలిక లేదు. ఆయన అనుభవించినటువంటి ఆ వెలుగు ఏంటి అంటే అది ఒక చిన్న నీడ మాత్రమే. ఇప్పుడు మనం చూసేటటువంటి సూర్యుని యొక్క వెలుగు ఒక దానికి నీడ మాత్రమే. అంటే అటువంటి గాఢమైన, తీవ్రమైనటువంటి వేడిని, తేజస్సుని బాబా అనుభూతి పొందారు. ఆ తర్వాత అదే విధంగా నేను బాబా చెప్తున్నారు. నేను అనుభవించినటువంటి ఆ చీకటిని కూడా నేను వర్ణించలేను. అంటే మాటలకు అందనటువంటి ఆ భావాలు. భావాలు లేవు దానికి. మాటలు రావు దానికి. అది అనుభూతి. ఆ అనుభవాన్ని బాబా నిజానికి చాలా అద్భుతంగానే వర్ణించారు అని నాకనిపిస్తోంది. అయితే ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకో విషయం చెప్తున్నారు. ప్రపంచంలో చీకటి, వెలుగులు మనకి తెలుసు. మనం అనుభూతి పొందుతూనే ఉన్నాం ప్రతిరోజు కూడా. కానీ నే నేను చెప్పేటటువంటి ఈ విషయానికి అసలు పోలికే లేదు. అంటే మనము రోజు చూసే చీకటి, వెలుగుతో సంబంధమే లేదు. ఆయన బాబాజాన్ ఎప్పుడైతే ముద్దు పెట్టుకుందో ఆ సమయంలో ఆయన యొక్క అనుభవం, ఆ అనుభవం అంటే భగవద్ అనుభవం పొందినటువంటి ఆ క్షణంలో విపరీతమైనటువంటి గాఢమైన చీకటిని ఆయన అనుభూతి పొందారు. తర్వాత తేజస్సుని అనుభూతి పొందారు. కానీ వాటిని వర్ణించడానికి మాటలు సరిపోవు అంటూ, ఇప్పుడు మనం రోజు చూసేటటువంటి ప్రపంచమంతా చూసే చీకటి, వెలుగులతో దానికి పోలికే లేదు అంటున్నారు. వాటితో ఏమాత్రం పోలిక లేదు. అంటే నిజమైన చీకటి, నిజమైన వెలుగు ఎవరు చూస్తారు అంటే చాలా తక్కువ మంది చూస్తారట. అంటే భగవదనుభవం పొందినటువంటి అతి తక్కువ మంది మాత్రమే నిజమైనటువంటి ఆ వెలుగుని, ఆ నిజమైన చీకటిని చూస్తారు. అదే విధంగా మరికొంతమంది కూడా ఆ తపన, ఆ వేదనని అనుభవిస్తారట. ఎవరు అంటే భగవదనుభవం పొందాలి అంటే భగవంతునితో నేను విడివడి ఉండలేను. ఏమాత్రము ఎడబాసి ఉండలేను భగవంతుణ్ణి. నా ప్రియతమునితో కలిసిపోవాలి అనేటటువంటి తీవ్రమైనటువంటి తపన, ఆ బాధ, నిజానికి మనం ఊరికే మాట వరుసకి బాధ, మిజరీ అని చెప్పుకుంటున్నాం. కానీ నిజంగా ఆ బాధ ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలీదు. అది ఎవరైతే భగవదనుభవం పొందాలి అనేటటువంటి ఆ తపన ఉంటుందో వాళ్ళకి మాత్రమే ఆ అనుభవం, అంటే భగవంతుడిని ఎడబాసి ఉండలేను అనేటటువంటి తపన ఎవరికుంటుందో వాళ్ళు ఆ బాధను అనుభవిస్తారు అని బాబా చెప్తున్నారు. అంటే భగవంతుడిని ఎడబాసి ఉండలేక సాధకులు ఎవరైతే ఆరవ భూమికలో ఎలాగైతే తపిస్తారో ఆ విధమైనటువంటి తపన పొందినటువంటి వాళ్ళకి మాత్రమే ఆ బాధ తెలుస్తుంది. దాన్ని వర్ణించడానికి మాటలు సరిపోవు అని బాబా That is the real చెప్తున్నారు. pain, real pain and misery. That అది is the real pain. అదే నిజమైనటువంటి బాధ, అదే నిజమైన వేదన అంటున్నారు. మనం మామూలుగా ఈ ప్రపంచంలో బాధలు అనుభవిస్తున్నాం అనుకుంటాం కానీ ఇది ఎందుకు సరిపోదు. అసలు That is not పోలికే real. లేదట.
ఇది భ్రాంతికి చెందినటువంటి బాధలు మనం అనుభవించేది. That's all a dream. కాబట్టి Mind. నిజమైనటువంటి బాధ ఏమిటి అంటే భగవంతుడి కోసం తప్పించే వాళ్ళ బాధే నిజమైన బాధ అంటున్నారు. Yeah. Real darkness and real Beau- light. That's what is బ్యూటిఫుల్ felt by the ఎక్స్ప్లెనేషన్స్. well God realization. And real pain and misery is felt by the people who begins to longing to experience God. So this is the real. What is worldly night and day is not real. And the suffering undergoing by the worldly people also not real. It's all play of the mind, actually. It is not the real. So what is real means Baba is explaining here. This is the real light. This is the real darkness. This is the real pain. So this is disco. This will continue. It is another. It will continue next week. I think next Friday, for the world, we'll continue with this. Today, I would like to stop here with this. And so, with this, I would like to conclude today's sharing of matter. Avtar Meher Baba ki jai. So let us take Baba's blessing before leaving. Avtar Meher Baba ki jai. Jai Baba to all the participants. Jai Baba, sir. Jai Baba.